भाईजान मामला यह है कि अगर तुसी 30 बकरे ज़्यादा नहीं 30 बकरे अगर तुसी जेड़ा छोटे बच्चे लैके पालदे जे ठीक है उन्हें केयर ध्यान करदे जे और 30 बकरे जेड़ा अपना खर्चा कढ़ के ठीक है और जी आमदन होंदी वो अलहदा करके असी 2 किले एकड़ यानी 2 एकड़ रकबा जेड़ा असी कोई नवा खरीद सकने हैं। हर साल असी खरीद रहे हैं बल्कि नहीं भाईजान जो छोटे से बच्चे लैके आने हैं उस तो असी पहले 6 माह उन्होंने कुछ नहीं देंगे बरसीन वाले असी कुछ नहीं पाते लास्ट एंड 6 महीने जो होंगे उन्हें असी गंदम द मक्की इस्तेमाल करवाने हैं ठीक है और जो मक्की गंदम इस्तेमाल करने 6 महीने जो अपना बकरा तैयार कर लेना जी जंतर होंगे वो असी जंतर चारने जो हथ लाने उन्हें कोई एक बूटा जो छड़ते जाने उन्होंने कटते नहीं कटाई नहीं करते ठीक है उन्हें जो अपनी जबान सिया ने विरला कर दिता ठीक है जो विरला कर देंदा उन्हें फासला मिल जाता वो उन्ना ही बूटा ज्यादा वध जाता है। भाईजान मामला यह है कि वेखो जिन्ना खर्चा करते जाओगे ज़्यादा होता जाएगा लेकिन असी अपने बकरा एक जड़ा ना तजर्बा किया है कम गंदम कम मक्की ठीक है और सब्ज़ चारे का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक है ये असी करने हैं और जानवर माशाल्लाह साढ़े मोटे ताज़े और काफ़ी जड़ा ग्रोथ कर जाते। यह बकरा असी 12,000 का लैके आए हैं ठीक है इनके कन्ना की लंबाई बहुत ज़्यादा होगी ठीक है। दूसरे नंबर जो नक दी हड्डी अगे निकली होगी मक्खी चीने दी और रंग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी सब तो पहला अपने शहर या गांव का नाम दसो। भाईजान ये पाक शरीफ के नज़दीक एक गांव है बुंगा हयात जी जी ठीक है उत्थे वाक़या असी हाँ जी तहसीलो जिला की तहसीलो जिला पाकपतन जी सर। ते प्यारे भाई का की नाम है? मुहम्मद अहमद। अहमद साहब तुसी किन्ने अरसे तू ईद वास्ते बकरे तैयार करदे हो पे? भाईजान असी तकरीबन 10-15 साल तो ये बकरा का कारोबार किया होया। पहले साढ़े यानी बजुर्ग वाल साहब जड़े सी ठीक है वो जद्दी पुश्ती काम करते आ रहे हैं उस बाद हुण जड़ा है असी ये आस्ता आस्ता असी जड़ा आप हैंडल कर रहे हैं ठीक है और ज़्यादातर तरीकाकार सानू अपने वाल साहब तो ही पता चल रहा है ठीक है इन्हें देखभाल के या किस तरह खरीदना चाहिए या किस तरह यह तैयार किया जाता है। माशाअल्लाह ते तुहाडा सारा जेड़ा 15 साल दा तजर्बा है तुसी भी यह काम करदे हो पे 15 साल हो गए ने तजर्बा किंज दा रहा तुसी यह काम तू की सीखिया या की हासिल कीता है? भाईजान मामला ये है कारोबार बड़ा बेनिफिट है ठीक है और अगर मेहनत लगाओ ना किया जाए तो बहुत ज्यादा इहदे च जेड़ा ना खुशी भी मिलती है तजर्बा भी होंदा है और इस तो हट के जेड़ा प्रॉफिट जेडी बेनिफिट वो सानू बहुत ज्यादा मिलता है। ते सर इन्हां च किन्नी क प्रॉफिट होई जांदी ओदा कोई एस्टीमेट दसो हां दोस्तों। भाईजान मामला ये है कि अगर तुसी 30 बकरे ज़्यादा नहीं 30 बकरे अगर तुसी जेड़ा छोटे बच्चे लैके पालदे जे ठीक है उन्हें केयर ध्यान करदे जे और 30 बकरे जेड़ा अपना खर्चा कढ़ के ठीक है और जी आमदन होंदी वो अलहदा करके असी 2 किले एकड़ यानी 2 एकड़ रकबा जेड़ा असी कोई नवा खरीद सकने हैं। हर साल असी खरीद रहे हैं बल्कि माशाअल्लाह। हाँ ते 30 बकरियां तू ज्यादा तो ज्यादा किन्नी बचत हो जांदी है? देखो जी एक बकरा जड़ा असी अपने तजर्बे मुताबिक 10 तो 12,000 का बकरा लेने हैं ठीक है और इतने अपनी फसल यानी चारा वगैरह गंदम के दाने मक्की के दाने ये गेरने हैं उस बगैर का जो सब्ज़ चारा वो जंतर आ जाता है असी वो डालने हैं ठीक है। खर्चा इतने इन्ना ज़्यादा खर्चा नहीं पैदा वध तो वध एक बकरे 5,000 रुपये खर्चा आ जाता है यानी 15,000 बकरा साडा साल बाद तैयार होके लाहौर चला जाता है जिते जी सेल करने हैं जी। वो फिर जड़ा जानवर तुहानू 15,000 च पैंदा है जी वो सेल किन्ने दा हुंदा है? वो असी तकरीबन 50,000 55,000 60,000 का सेल कर लेंगे माशाअल्लाह। सर तुसी एक बड़ी सोहनी गल कीती है कि तुहानू इस इलाके च जिला पाकपतन च इन्हां दा खर्चा इन्ना ज्यादा नहीं होंदा माशाअल्लाह। तुसी सामने जंतर भी लाया है मेरे दोस्तां नू दसो हां कि तुसी इन्हां दा खर्चा किंज काम करदे हो ते इन्हां नू केड़ी खुराक उत्ते तैयार करदे हो? भाईजान तुहानू पता है कि सर्दियों में बरसीन होंदी है ठीक है वो असी बरसीन डालने इन 30 बकरे तकरीबन ज़्यादा असी 4 कनाली जो तकरीबन रकबा वो बरसीन बोझ देने हैं ठीक है। सर्दी में वो पाने हैं उस अलावा जो गंदम है या मक्की के दाने वो शाम को थोड़े इन्हें यानी पाइया ला लो अध पा ला लो तकरीबन अंदाजे नाल वो असी खिला देने ठीक है। इन्ना ज़्यादा असी इन्हां दे यानी खर्चा या मेहनत या खपे वो नहीं करते असी इन्होंने ईजी समझाया कि इस तरह जड़ा ना बस खड़े हैं चारा डाल दिता गंदम खुआ दी बस और साल बाद माशाल्लाह अच्छे काफ़ी जड़ा रकम जड़ा सी वसूल कर लेने ना तो माशाल्लाह। सर जेड़ी गंदम है ते मक्की है पूरा साल पांदे हो या कि जदों ईद विच कुछ माह रह जांदे ने उदों इस्तेमाल करदे हो? नहीं भाईजान जो छोटे से बच्चे लैके आने हैं उस तो असी पहले 6 माह उन्होंने कुछ नहीं देंगे बरसीन वाले असी कुछ नहीं पाते लास्ट एंड 6 महीने जो होंगे उन्हें असी गंदम द मक्की इस्तेमाल करवाने हैं ठीक है और जो मक्की गंदम इस्तेमाल करने 6 महीने जो अपना बकरा तैयार कर लेने माशाअल्लाह। ए जेड़ी गंदम है ते जेड़ी मक्की है इहदा तरीका इस्तेमाल जरा तफसील नाल दसो कि इनू इस्तेमाल किंज कराना है ते किस टाइम कराना है? भाईजान जी गंदम या मक्की है
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਇਧਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸਿਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਘੇਰਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਸਰ ਗੰਦਮ ਤੇ ਮੱਕੀ ਇਹ ਭੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੇ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੰਦਮ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਪੇਟ ਫੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੰਦਮ ਖਵਾਉਣ ਦੇ। ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ ਲੇਟਦਾ ਸੌਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਭਾਈਜਾਨ ਜੰਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੱਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 10 ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਤਰ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੰਤਰ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਚਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਰਾਈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੰਤਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਬੀਜਨੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਕਨਾਲੀ ਜੰਤਰ, ਸਿਰਫ 4 ਕਨਾਲੀ ਹੈ। 4 ਕਨਾਲ? ਹਾਂ 4 ਕਨਾਲ, ਸਿਰਫ 4 ਕਨਾਲ ਜੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਕਨਾਲ ਜੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਵਾ ਕੱਦ ਬੋਤੇ ਇਹ 20-25 ਦਿਨ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ? ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਚਾਰਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਆਹ ਨੇ ਵਿਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਾਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੂਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਕਨਾਲ ਜੰਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਬੀਜੀਏ ਸਾਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਤਰ ਬੀਜਿਆ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਤੇ 4 ਕਨਾਲ ਅਗਰ ਜੰਤਰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? 4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਕਬਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਕਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੰਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ 5000 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਲ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਜੰਤਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਬੂਟੇ 20 ਬੂਟੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੰਦਮ ਜੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੀਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਏ। ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ? ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਗੰਦਮ ਕਮ ਮੱਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਜਾਂ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ
ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਲਗੜ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਬੱਕਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਬੱਕਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ 12,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਨੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਲ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਾँव ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾँव ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਟੰਗ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾँव ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਔਰ ਪੁੰਜੜ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ? ਚਮੜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਚਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਮੜੀ ਚ, ਸਖਤ ਹਾਰਡ ਜਿਸਮ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 12,000 ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ 12,000। ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,000 ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਸਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈਜਾਨ ਨਸਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਉਹ 12,000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਯਾਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਬਸ। ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਂਦਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 13 ਮਹੀਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ 13 ਮਹੀਨਾ ਦੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਕਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੋਂਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, 2 ਦਾंत ਹੈ ਜੀ, 2 ਦਾंत ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ 12,000 ਦਾ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਬੱਕਰਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਕੋੜਤੁਮਾ, ਅਜਵੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਚਮਚੀ ਉਹ ਖਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੱਕਰੇ 20 ਬੱਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਫਾ ਕਮਾਓ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲੋ ਔਰ ਨਫਾ ਕਮਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ 30 ਬੱਕਰੇ ਨੇ? ਜੀ 30 ਬੱਕਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਕੀਮਤ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਤੱਕ ਐਂਡ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ 30 ਬੱਕਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯਾਨੀ 40,000 ਤੋਂ ਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 70,000 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। 40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।